शुभोदय बच्चों। पहले अवधि में हमने राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज की इस अवधि में हम इस राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो पीछे अभ्यास दिया गया है ना, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, पहले यहाँ पर शब्दार्थ, मैंने भी आपको शब्दार्थ लिखाया है। आप क्या कीजिए, अच्छी तरह से इन शब्दों का अर्थ पढ़िए और लिखिए। उसी तरह रोमन संख्या 1 पढ़िए, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखिए, पाठ को आप 5 बार अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़िए, तब आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर प्राप्त होंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? बच्चों, यहाँ पर प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो फिर बच्चों आपको क्या करना है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है और वह किसे सूचित करता है। पूरे हर एक रंग, प्रत्येक रंग के बारे में आपको नहीं लिखना है, सिर्फ राष्ट्रध्वज के बारे में वह किसे सूचित करता है यहाँ पर पढ़िए, आपको यहाँ उत्तर मिलेगा। उसी तरह दूसरा प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? देखिए बच्चों, यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यहाँ 4 मुखों वाला सिंह है, नीचे धर्म चक्र है, धर्म चक्र की एक और क्या है, सांड का चित्र है, दूसरी ओर घोड़े का चित्र है, और इसके नीचे कुछ लिखा है हिंदी में, वह क्या है आपको मालूम कर कर उत्तर लिखना है। तो फिर प्रश्न 3, राष्ट्रगान किसने लिखा है? बच्चों, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन है। इस गान को किस कवि ने लिखा है, उस कवि का नाम आपको लिखना है। मोर कब नाचता है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जी? मोर है। तो फिर मोर कौन से ऋतु में नाचता है? आमतौर पर ज़्यादा वह हमेशा नाचता है, लेकिन ज़्यादा आमतौर पर वह कौन से ऋतु में नाचता है? इसका उत्तर आपको लिखना है। उसी तरह प्रश्न 5, कमल कहाँ खिलता है? कमल का फूल कहाँ खिलता है, वह आपको लिखना है। यहाँ पर पढ़िए, पुष्प के बारे में यहाँ पर विवरण है, पढ़कर उत्तर लिखिए। उसी तरह रोमन संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाओ। बच्चों, यहाँ पर उन्होंने वाक्य दिया है, वाक्य अगर सही हुआ तो सही चिन्ह लगाइए, गलत हुआ तो गलत निशाना लगाइए। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। यह वाक्य सही है या गलत है, पहचान कर आपको सही हो तो सही चिन्ह लगाना है, अगर गलत हो तो यह चिन्ह लगाना है। उसी तरह राष्ट्रीय ध्वज में 34 तिलियां होती हैं। बच्चों, 34, ध्यान दीजिए चिन्ह की ओर, कितनी तिलियां होती है आपको मालूम है। उसी तरह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुखों वाला सिंह है। दिखने में वह 3 मुखों वाला सिंह है, लेकिन कितने मुखों वाला सिंह है यह आपको ही मालूम है बच्चों। उसी और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, सही या गलत। उसी तरह 5वां, मोर की गर्दन लाल होती है। मोर की गर्दन कुत्ते कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है। इन्होंने लिखा है, यह वाक्य सही है या गलत है, आपको लिखना है। उसी तरह रोमन संख्या 3, पढ़ो और समझो। आपको सिर्फ पढ़ना है और उसका अर्थ समझना है। पवित्र, इसका विलोमार्थ है अपवित्र, यानी अ उपसर्ग लगने पर पवित्र का विलोमार्थ क्या हुआ? अपवित्र। उसी तरह सत्य असत्य, एकता अनेकता, विजय पराजय और स्वतंत्र परतंत्र। बच्चों, समझ में आया ना? तो फिर 4था, बिंदुओं को मिलाकर मोर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना सुंदर मोर का चित्र है। आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाना है, अच्छी तरह से मिलाकर यह सुंदर चित्र को और सुंदर बनाना है। कैसे? रंग भरकर, जैसे मोर का रंग रहता है ना, उसी तरह आप इस चित्र को क्या कीजिए, रंग भरकर चित्र पूर्ण कीजिए। आगे चलकर रोमन संख्या 5,
सोचो, सही शब्द चुनो, चित्रों के आगे लिखो। बच्चों, ये चित्र आपको पेड़ में निकालने हैं। उसी तरह सोच विचार कर आपको इन चित्रों के आगे उनका नाम लिखना है। यहाँ पर दिया है राष्ट्रध्वज, राष्ट्र प्राणी, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र पुष्प और अशोक चक्र। इन शब्दों को पढ़कर सोचकर इन चित्रों के आगे आपको क्या करना है, लिखना है। उसी तरह रोमन संख्या 6 का की से बने वाक्य पढ़ो और समझो। बच्चों, यहाँ पर देखिए, यह गीता का खिलौना है। यहाँ पर का प्रयोग हुआ है, का। ये मुर्गी के अंडे हैं। दूसरा के, यह गुड़िया की लाठी है। यह रामू की पेंसिलें हैं। का के की। देखिए बच्चों, का हमेशा पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग होता है। का ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಮಪದವು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, का ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ನಾಮಪದವು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಯಾವ ವಚನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವು ನಾಮಪದವು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾಗಿ ಬಹುವಚನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇವು ಕಾ ಕೆ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ನಾಮಪದದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹಾಕ್ತವೆ. ನಾಮಪದದ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಮಪದದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹಾಕ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಖಿಲೋನಾ, ಕಾ ಖಿಲೋನಾ, ಹೌದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಮಪದದ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಮುಂದುಗಡೆ ಯಾವ ನಾಮಪದ ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಾರು, ಗೀತಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಗೀತಾನು ಒಂದು ನಾಮಪದ, ಹೌದ್ರಿ. ಗೀತಾನು ಸಂಜ್ಞಾ. ಗೀತಾ ಯಾವ ಸಂಜ್ಞಾ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಸಂಜ್ಞಾ, ಹೌದಾ. ಗೀತಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಐತಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೀ ಬರ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಕೆ ಕೀ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾವ, ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಿರ್ತಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೀತಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವ ನಾಮಪದ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಐತಿ. ಖಿಲೋನಾ, ಆಟಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಪದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹತ್ತೈತ್ರಿ, ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹತ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆ ಅಂಡೆ, ಹೌದಾ. ಅಂಡ ಇತ್ತು ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಅಂಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುರ್ಗಿ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುರ್ಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಪದ ಇರೋದು. ಹೌದಾ. ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಹುಂಜ ಕೊಡ್ತೈತೆ, ಕೋಳಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ, ಕೋಳಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ. ಮುರ್ಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಪದ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ನಾಮಪದ ರೀ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಅಂಡ ಏಕವಚನ, ಅಂಡೆ ಬಹುವಚನ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದ್ದು ಬಹುವಚನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ನಾಮಪದದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಾವು ಹಚ್ತೀವಿ. ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾಮಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರತ್ಯಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವ ನಾಮಪದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಐತೋ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಐತೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುರುಗಿಗೆ ಅಂಡೆ, ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಠಿ, ಕಿ ಲಾಠಿ. ಲಾಠಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೋಲು. ಲಾಠಿ यानी ಕೋಲು. यह गुड़िया की लाठी है, गुड़िया. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಗುಡಿಯಾ. ಗುಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕಿ. ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಗುಡಿಯಾ ಬಿಡಿ. ಲಾಠಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲಿಂಗ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲಾಠಿ, ಲಾಠಿ ಕೂಡ ಐತಿ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಪದ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಠಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಚ್ಚಿದೀವ್ರಿ, ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ.
ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ರಾಮನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ರಾಮ ಪುಲ್ಲಿಂಗನೋ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗನೋ? ರಾಮ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಕೇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಲಿಂಗದ ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ? ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏಕವಚನ, ಪೆನ್ಸಿಲೆ ಬಹುವಚನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾದ್ರಿ? ರಾಮು ಕಿ ಪೆನ್ಸಿಲೆ ಹೇಳಿನ. ಕಿ ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನದಾಗೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಬಹುವಚನದಾಗೂ ನಾವು ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕವಚನದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಬಹುವಚನ ಇದ್ದಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನದಾಗಿರಲಿ ನಾವು ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು? ಇದು ವಾಕ್ಯ ಏಕವಚನದಾಗೈತೋ ಬಹುವಚನದಾಗೈತೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ನಾವು ಹೈಯನ್ನ ಹೈ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇವೆದು ಇವೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ರಾಮುಕಿ ಪೆನ್ಸಿಲೆ ಹೈ ಅನುಸ್ವರ ಬಂದಿಲ್ಲೇ ಹೈ ಅಂತ ಬಂದೈತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬಹುವಚನದಾಗೈತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಪದ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂತು? ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ವೇ ಬತಕಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ ಬಹುವಚನದಾಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೇ ಪ್ರತ್ಯಯ, ವಹ ಏಕವಚನ, ವೇ ಬಹುವಚನ, ಹೌದಾ? ಬತಕ್ ಬತಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾತುಕೋಳಿ. ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈ ಪ್ರತ್ಯಯ ಐತಿ, ಮೊದಲನೇದು ವೇ ಬಂದೈತಿ. ವಹ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏಕವಚನ, ವಹ ಇದ್ರ ಹೈ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ವೇ ಇದ್ರ ಹೈ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಬಚ್ಚ ಬಚ್ಚೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಚ್ಚ ಏಕವಚನ, ಬಚ್ಚೆ ಬಹುವಚನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತಕ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನೋಡಿ? ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚ ಕೂಡ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಮುಂದೆ ವಹ ಬಾಲಕ ಕಿ ಕಿತಾಬ್ ಹೈ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಕಿ ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವ ನಾಮಪದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿನ ಕಾಕೇಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದ ಕಿತಾಬ್ ಏನೈತಿ? ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಐತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕ್ರಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹತ್ತದೈತಿ. ಹಿಂದಿನ ನಾಮಪದವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಕೇಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಉಸಿ ತರಹ ವೇ ಮೀನಾ ಕೆ ಗಹನೆ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಮೀನಾ ವೇ ಅವು, ಹೌದಾ? ಮೀನಾ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲಿ ಗಹನೆ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರ್ತೈತಿ. ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? ನಾಮಪದವು ಪುಲ್ಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೀನಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಪದ, ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಮಪದ ಸಂಬಂಧಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದ, ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಹನ. ಗಹನ ಅಂದ್ರೆ ಒಡವೆ. ಗಹನ ಅಂದ್ರೆ ಒಡವೆ. ಒಡವೆ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಗಹನೆ. ಗಹನ ಗಹನೆ. ಇವು ಮೀನಾಳ ಒಡವೆಗಳು ಇವೆ. ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಹನೆ ಬಹುವಚನ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರಿ? ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂತು. ಗಹನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಪದ ಐತಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸಂಜ್ಞೆ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ವಹ ಮಾಲಾ ಕಾ ಭಾಯಿ ಹೇ. ಕಾ ಭಾಯಿ, ಮಾಲಾ ಮಾಲಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಅದ್ರ ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದೈತಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಯಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಪದ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಕೇಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಕಾ ಮತ್ತು ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಕಾವನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕವಚನದಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಕೆ ಪ್ರತ್ಯವನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂಗವು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯವನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ
ಬಹುವಚನದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ रोमन संख्या 7. नीचे दी गई तालिका से अक्षरों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ರಚಿಸು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಭಾರತ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಮುಂದೆ रोमन संख्या 8. नमूने के अनुसार सही शब्द लिखो. जैसे बच्चों उदाहरण उन्होंने दिया है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है जी? जन गण मन है. उसी तरह राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? आपको मालूम है. राष्ट्रीय खेल, हमारा राष्ट्रीय खेल मालूम है बच्चों आपको? राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप लिखेंगे या मैं बताऊं? आप ढूंढिए और लिखिए राष्ट्रीय खेल. उसी तरह राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय फूल और हमारे राष्ट्र के पिता और एक महान व्यक्ति है, उनका नाम क्या है आपको लिखना है. किस व्यक्ति को हम हमारे राष्ट्रीय पिता कहते हैं आपको मालूम है बच्चों. उसी तरह यहाँ पर रोमन संख्या 9. शब्दों का खेल. बच्चों हर एक वृत्त में उन्होंने एक एक अक्षर लिखे हैं. इन अक्षरों से अनेक सार्थक शब्द बनाइए. उदाहरण के लिए ताज महल, ताल हल. देखिए बच्चों, ताज महल यह एक अर्थपूर्ण शब्द है. इस शब्द में ही अनेक अक्षरों को चुनकर आपको क्या करना है? दूसरे अर्थपूर्ण शब्द निकालेंगे. उसी तरह ताज महल हल आपको लिखना है. देखिए नीचे दिए गए अक्षरमाला से सार्थक शब्द बनाओ. कमल ककड़ी. इन अक्षरों को आपको क्या करना है? अर्थपूर्ण शब्द बनाना है. हाँ, उसी तरह इस पाठ से आगे बच्चों आपको प्रोजेक्ट दिया गया. राष्ट्रगान को 52 सेकंड में शुद्ध उच्चारण के साथ गाने का अभ्यास करो. बच्चों आप सबको क्या करना है? हमारे राष्ट्रगान को 52 सेकंड में ही अच्छे धुन से स्पष्टता से गाने का अभ्यास आपको करना है. उसी तरह राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्रों का संग्रह करो. बच्चों जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है ना, उन प्रतीकों के चित्रों को संग्रह कर उसके बारे में 4-5 वाक्यों में आपको लिखना है. यह आपका ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರಿ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 5-6 ವಾಕ್ಯದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ फहराने के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करो. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ ಬಚ್ಚು.